अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स پرون موږ دویم چپټر شروع کړو سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم پای کې موږ دا خبره کړو چې بایولوژیکل میتھډ څه ته ویل کیږي یا ساينټیفیک میتھډ څه ته ویل کیږي او یو بایولوژیست چې دی یو بایولوژیکل پرابلم چې دی هغه څنګه حل کوي چې دا غي و سټیپس نو نن به موږ هغه سټیپس په ډیټیل سره وایو په دې کې زموږ سره فرست نمبر دی ریکاګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم Recognition of a biological problem begins with the formulation of a question relating to the problem. With the recognition of biological problem چې دی مطلب یو biological problem چې کله موږ پیژنو دا موږ د formulation of a question نه پیژنو مطلب کله چې یو question چې دی دا جوړ شي نو د دې نه موږ ته دا کلیر شي دا موږ ته پته ولګي چې یو biological problem چې دی دا قسمه دی. For example, what are the risk factors for lung cancer؟ دلته دوی یو example راغسته دی چې د lung cancer main factors څه دي وجه یې څه ده. دویم نمبر دی observation and previous research. After recognizing the biological problem, the biologist makes observation which can help him in finding a solution. کله چې دا پرابلم وپیژندل شي مطلب فارمولیشن اف کوېسچن وشي د دې نه بعد بایولوژیست چې دوی observation کوي دغه observation چې دا دوی هیلپ کوي دا د بایولوژیست هیلپ کوي چې سولوشن وموني د دې پرابلم لپاره. He also recalls his old observation and also studies previous researches on the same problem. دا biologist سو کی دوی مخکینی observation هم وګوري او ورسره مخکینی چې کوم researches شوي مخکینی چې کوم studies شوي په دغه problem باندې نو هغه سره هم study کی. Observation are made with 5 senses. Observation چې کیږي دا په 5 senses باندې کیږي کوم چې vision, hearing, smell, taste and touch. There are 2 types of observation. زموږ سره دوه قسمه observation دي quantitative and qualitative. اوس quantitative observation څه ته ویل کیږي او qualitative observation څه ته ویل کیږي. Quantitative observation are considered more accurate because these are measurable and can be recorded in number. موږ دا quantitative observation نه دی دا مونږه more accurate مطلب ډیر زیات صحیح مونږه حسابو ځکه چې دا measurable په نمبرز کې دا مونږ ریکارډ کولای شو. دای په موږ له کمپیریزن راکړل د کوالټیټیو او د کوانټیټیټیو observation په منځ کې چې کوالټیټیو observation څه ته ویل کیږي او کوانټیټیټیو observation څه ته ویل کیږي. نو فرست نمبر موږ وایو کوانټیټیټیو observation deal with numbers دا موږ په نمبرز کې لیکلی شو can be measured مطلب measure کولای هم شو length height area temperature volume weight cost etc دا ټول چې د examples دي د کوانټیټیټیو observation. اوس راځو کوالټیټیو observation ته. کوالټیټیو observation کې چې دا موږ سره description مطلب دا موږ صرف describe کولای شو خو دا موږ په numbers کې ریکارډ کولای نه شو. can be observed but not measured دا observe کولای شو مطلب په 5 senses باندې دا موږ لیدې شو observe کولای شو خو دا موږ measure کولای نه شو. مثال के तौर पर कलर शो टेक्सचर शो स्मेल शो टेस्ट वगैरह. دریم نمبر دی زموږ سره hypothesis. Biologists use observation to develop a possible answer to a biological problem. Biologists چې دوی ډیر شي observation چې دا استعمالي دا دوی ګوري چې یو possible answer وګوري د یو biological problem لپاره. Such tentative answer is called a hypothesis. This یو temporary answers ته ویل کیږي hypothesis. A good hypothesis is the following characters. یو ښه hypothesis یو strong hypothesis چې دی د هغې د لاندني characteristics دا خصوصیات پکې موجود دي. It is based upon the observation made by the biologist. کوم observation چې biologist جوړ کړی چې دا د هغې په بنیاد باندې جوړ شوی. It is a proposed statement to answer the problem. دا به یو مطلب د هغې مناسب answer به وي د هغه problem مناسب answer به وي دا. It is testable through experiment. دا موږ د experiment په ذریعه باندې ټیسټ کولی شو. There is always a way to disprove the hypothesis after experimentation. کله چې موږ په hypothesis باندې experiment وکړو د دې همیشه دپاره داسې خامخا یو نکته پکې راوځي چې دا hypothesis یې دوباره disprove شي. A hypothesis is assumed as a possible answer. دا hypothesis چې دا is a possible answer اغستی کیږي. Biologist may take more than one hypothesis for a single problem. د یو problem دپاره biologist چې دی دوی یو نه زیات possible hypothesis جوړي د یو problem د حل کولو لپاره. There is a need to test all hypotheses so that the true one can be selected. کله چې هم بیا د ټیسټ کولو وخت راشي نو په دې کې هغه hypothesis ټیسټ کیږي هغه hypothesis پکې select شي بیا چې هغه صحیح. This testing is done by experimentation. دا testing په څه باندې کیږي په experimentation باندې کیږي. but
Before going to experimentation, biologists make deduction for each hypothesis. خو د دې نه مخکې د ایکسپریمنټیشن نه مخکې بایولوجیست جوړوي یو ډیډکشن د هر هایپوتیسس دپاره. هر یو هایپوتیسس چې جوړ کړی پاسبل انسر چې جوړ کړی هغې دپاره بایولوجیست چې دی هغې ناول ډیډکشن بیا جوړوي، د ایکسپریمنټ ناول بیا ډیډکشن جوړوي. بیا دی زموږ سره ډیډکشن آر د لاجیکل کانسیکوینسز of hypothesis. دا چې دی logical consequences دی د hypothesis for making deduction. د deduction د جوړول لپاره د biologist take hypothesis as true and draws out the expected. کله چې هم biologist د یو hypothesis لپاره deduction جوړي نو دوی دا hypothesis as a true consider کوي. بیا چې د دې نه کوم result راځي، مطلب imagination والا result چې بیا کوم راځي دې ته به ویل کېږي deduction. It involves the use of if and then. په دې کې د if او د then استعمال کیږي. اگزامپل موږ دا راکړل دی چې if all birds have wings then pigeon is a bird. وی که چېرې ټولو birds سره wings دي نو بیا دا pigeon چې دی دا هم یو bird دی، یو مرغۍ ده. deduction help the biologist to do experiment. دا deduction د biologist په دې کې مدد کوي چې دوی experiment وکړي. بیا دی زموږ سره 5 نمبر experiment. It is the most important step of biological method. دا یو ډېر زیات اهم step دی د biological method. Biologist performs experiments on his hypothesis and check the deduction. biologist چې دی خپل hypothesis باندې د څه کې experiment کوي، د هغې deduction check کوي چې دینه result څنګه راوځي، د دینه هغه موږ چې کوم deduction جوړ کړل هغه څنګه راوځي، صحیح راوځي یا غلط راوځي. Through experiment he can find deduction of some hypotheses have come true while other have not. د دې ایکسپریمنٹ په ذریعہ دوی دا فایند کولای شي چې د هایپوتیسس دا ډیډکشن چې موږ جوړ کړی دی دا ټرو راخیږي او کنه دا غلط راخیږي. in this way the hypotheses are proved as true or false. په دې کې هایپوتیسس یا ټرو ثابتول کیږي یا فالس ثابتول کیږي. false hypotheses are rejected while the true ones are accepted. غلط هایپوتیسس چې روخیږي هغه ریجکټ کړلی شي او کوم چې ټرو روخیږي مطلب صحیح روخیږي هغه ایکسپټ کړلی شي. biologists make new deductions from the accepted hypothesis. کله چې دغه نوې یعنی accepted hypothesis مطلب کوم hypothesis چې ټرو روخیږي د دې نه بیا biologist نور deduction جوړوي. then he perform further experiment. بیا په دې باندې نور experiments کوي and confirms the correctness of hypothesis. او بیا د دې نور experiment پې کوي او د دې دا کریکټنس چې دی مطلب چې دا صحیح دی دا نورم کنفرم کوي د هایپوتیسس. there could be a possibility that the result of experiment do not support any hypothesis. داسې هم کېدای شي چې کله موږ په هایپوتیسس باندې ایکسپریمنټ وکړو نو هغه یو هم صحیح رونخیږي، مطلب ټول هایپوتیسس چې دي انکریکټ روخیږي، ټول غلط روخیږي. under these condition په دې کنډیشنو کې په داسې حالات کې new hypotheses are developed and tested. بیا نوې هایپوتیسس جوړیږي او نوی هایپوتیسس بیا ډیولپ کیږي او بیا ټیسټ کولای کیږي. بل دی بیا زموږ سره کنکلوژن اینڈ ریپورټینګ. biologist collects data from his experiment. biologist چې دی بیا خپل د کوم ایکسپریمنٹ چې هغوی کړي هغې نه ډیټا کلیکټ کوي. he analyze the data statistically to reach some conclusions. دوی بیا دغه ډیټا ارینج کوي، انالایز کوي سټیټسټیکلی مطلب په ګراف وغیرہ دغه شیپس کې بیا دوی دا ارینج کی چې د دې کنکلوژن ته ورسي، د دې اخري حد ته ورسي. he publishes his conclusion in the form of research. دوی خپل دا کم کنکلوژن چې دا به از ریسرچ articles, scientific journals and books دا به دوی شایع کوي مطلب پبلش کوي. he also present his conclusion in science seminars. دوی خپل دا کنکلوژن چې دا به په ساينس سیمینارز کې هم پیش کوي خلکو ته. ډېر ساينټسټ در جمع شوي مختلف کنټریز نه راوځي شي هغه خپل ایکسپریمنټ خپل کنکلوژنز وغیرہ چې دی هغه پیش کوي یو بل ته چې دا صحیح دي یا دې کې غلطیاں نشتی یا نشتی. اټ نیشنل انټرنیشنل لیول په نیشنل لیول باندې هم او په انټرنیشنل لیول باندې هم. it allows other people to verify the result or apply the knowledge to solve other problem. دا چې دی خلک د دې قابل جوړي چې خپل رزلټ چې د خلکو دوخي خپل رزلټ چې دا ویریفای کی په خلکو باندې او بیا په هغې باندې نالج اپلای کی او نور پرابلمز چې مخې ته راځي او هغه هم سالو کی. نو دا و بایولوژیکل میتھډز چې هغې باره کې موږ نن په دې لیکچر کې خبره وکړه. آی هوپ تاسو ته به ویډیو ښه لګېدلي. اگر ویډیو ښه لګېدلي نو خپل یو فرینډ سره لازمي شیر کړئ چې د هغوی هم څه نه څه مدد وکړی شي.